Good morning, students. So, in today's class, the last three topics will be covered, and with this, I will be ending up with Unit 3. So, the topic is hair collision. See, with the name itself, you can understand what collision it is, right? So, like in the example, see there, a ball is getting collided with the hair curves. In yesterday class, I told you, see, with the hen hair, it is not only there is a rule that you have to create hair only, but with the N hair option, you can also create wires and see beads like this and other decorative things which are like curve types. So you can make use of N hair and create all these types of things. And in the given example, here the ball is getting collided with the curtains, the beads in that curtain. So see, you can make hairs in a hair system collide with themselves and with other objects. So there is an option with which you can make the hair collide with itself, or it can also collide with other objects. So as an alternative or in addition to setting objects to collide with hair, you can use hair constraints that act as implicit collision objects. These can be helpful if hairs are getting stuck in surfaces, since these implicit collision objects are volumes, not shells. So these objects are like volumes. It can be a sphere, it can be a cylinder. So they are all volumes, they are not shells, right? So also you can set the collision object constraints to affect specific hair curves, whereas make collide and other collision options affect the entire hair system. ಸೊ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದಾಗ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಹೋಲ್ ಹೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಕೊಲೈಡ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ collision there. So make collide helps us with that. The combination of collision constraints and geometric collisions can provide robust collision while at the same time preserving fidelity of the collide object surface. So not only using the end constraints or not only using the collision options, see with the mixture of these both, what happens, you can get very good effects also. So fine tune collisions, how you can fine tune the collision. See, once you have applied the collision and then you are still not satisfied with the collision happening. So what happens, ನೀವು ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾಗ, see what you have to do. See, if hairs are getting stuck in colliding surfaces, consider the following. So ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಅವಾಯ್ಡ್ ಶಾರ್ಪ್ ಆರ್ ಓಪನ್ ಎಡ್ಜಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಷ್ಟು ತನಕ ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಾನು ಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಶಾರ್ಪ್ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದಾಗ ರೌಂಡೆಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಲೈಡ್ ವಿತ್ ಬೆಟರ್ ವಿತ್ ದ ಹೇರ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ರೌಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ರೌಂಡ್, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. The collisions are with discrete points like particles, not lines. So collisions ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ thin edges can slice between vertices. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿನ್ ಎಡ್ಜ್ಗಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಆ ಹೇರ್ ಕರ್ವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅದು ಸ್ಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಮೋರ್ ಸಿವಿಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಕರ್ವ್ ಹೇರ್, ದ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಕೊಲೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಡ್ಜ್. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿವಿ ಇದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರು ನಿಮಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೇರ್ ಸಿವಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕರ್ವ್ times the sample density on the follicle node. Collide over samples values of 1 and 2 will insert extra midpoint CVs at collide time. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ನೋಡಲ್ಲಿ ಬರೋದನ್ನ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓವರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಲಿಷನ್ ವಿಡ್ತ್ ಇಸ್ 0, then hairs are less likely to fall through surfaces. So collision width ಅನ್ನೋದು 0 ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ hair will be like less, it will fall through the surfaces. The effective collision width is calculation of these four things, that is clump width into clump width scale and hair width into hair width plus collide width offset. So
ಈಗ ಹೇರ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೊಲೈಡ್ ಆನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ passive collider object. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ನೋಡಿ, ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಹೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ವಿಡ್ತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲೈಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಇದೆರಡು ಎಡಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಂಪ್ ವಿಡ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಹೇರ್ ಕ್ಲಂಪ್ ವಿಡ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಂಪ್ ವಿಡ್ತ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಏನಿದೆ ಅದೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಂಪ್ ವಿಡ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಂಪ್ ವಿಡ್ತ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಹೇರ್ ವಿಡ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಕೊಲೈಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೆರಡು ಎಡಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಕೊಲೈಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ a large negative number such as -1000 you can force the collision width to always to be 0. ಸೊ ನೀವು ಕೊಲೈಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಮೇಕ್ ದ ಕೊಲಿಷನ್ ವಿಡ್ತ್ 0 and this will cause hair comes to penetrate halfway into surfaces. So penetrate, it goes inside the surfaces, however they will be less likely to fall through a surface. And increasing the collide over sample value can help collide over sample value na ನೀವು increase ಮಾಡಿದ್ರೆ it might help you. ಸೊ ಓವರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೇಂಜಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕೊಲೈಡ್ ಓವರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟು ಬಿಹೇವ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದರ ಬಿಹೇವಿಯರು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ 1 or 2 ಇನ್ಸರ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ CVs. This is good when there are not enough CVs on the curve to catch collisions with thin edges. So ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಹೇಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಆ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ CV ಸೆಂಟರ್. ಸೊ CV ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವರ್ಟಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ವೈಡ್ ಹೇರ್ ಕ್ಲಂಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಸ್ಟಿಕ್ ಔಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ 0 ವಿಡ್ತ್ ಹೇರ್ ಕ್ಲಂಪ್ಸ್ being sliced by thin edges, use values of 1 or 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾಯಾ ಸೈಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ರೈಟ್ ಆಗಿ ಅದೇನು ಓವರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನಫ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಓಕೆ ಟು ಮೇಕ್ ಹೇರ್ ಕೊಲೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ಗ್ರೌಂಡ್ ಜೊತೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ ದ ಹೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಎಡಿಟರ್ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಕೊಲೈಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇನ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕೊಲಿಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ಲೇನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಹೇರ್ ಕೊಲೈಡ್ ವಿತ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. See, shift select to the object or surface you want the hair to collide with and go to hair make collide ಅಲ್ಲಿ hair make collide ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. make collide ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಿಯೋ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಲಿಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಕೊಲೈಡರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. See, you can select the hair system in the outliner. So illide ನೋಡಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹೇರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೇಕ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೊಲೈಡ್. ಲೈಕ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಐ ಮೀನ್ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ 14 ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗದು ಇದು ಎನ್ ಹೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹೇರ್ ಒಳಗಡೆ ಮೇಕ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಿಯೋ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಬಂತಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಕೊಲೈಡ್ is turned on in the hair system attribute editor. ಸೊ ಜಿಯೋ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಬಂತಲ್ವಾ, ಇವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ
ಹೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲೈಡ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆನ್. ಸಿ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ನಾವು. ಅದೇ ಕೊಲೈಡ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it is not going inside the surface. Okay, so this is how you can create the collision of object. So then see, if your hair is still penetrating the collision object, then you can try. So increase the tessellation value in geoconnector node or increase the collide over sample value in the collision section. So collide over sample value na onda change ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಜಿಯೋ ಕನೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಟೆಸಿಲೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಔಟ್ಲೈನರ್. ಜಿಯೋ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸಿಲೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೊಲಿಷನ್ ಇನ್ನೂ ನೀಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಟು ಮೇಕ್ ಹೇರ್ಸ್ ಕೊಲೈಡ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೊಲೈಡ್ ಅನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಹೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೊಲೈಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸೆಲ್ಫ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, see, you can simulate hair by playing through the time slider. You can create a cache file to store all the positions of the hair curves during the simulation. So cache ಮಾಡೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, you are storing those values. Okay, this cache lets you quickly preview the results of the hair simulation without having to render. So with this option you can just create and see the effect how it looks without rendering. ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಎನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಫರ್ಸ್ ಮೆನಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಸ್ಲೈಡರ್ ಅಂಡ್ ರೀಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಕ್ಯಾಶ್, ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಅಟ್ ರೆಂಡರ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಲೈಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ರೆಂಡರ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ರೆಂಡರ್, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಫುಲ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಲ್ಯಾಗ್, ಲೈಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೈಟ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಡೌನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ಮೇಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ರೆಂಡರಿಂಗ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಫೆಕ್ಟ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಹೇರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, select the nHair and go to create cache. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಟೈಮ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೇಂಜ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ 0 ಇಂದ 500 ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ 200 to 400 ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಟೈಮ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯೂಸ್ ದ ಟೈಮ್ ರೇಂಜ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ದ ರೆಂಡರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಟೈಮ್ ಸ್ಲೈಡರ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಟೈಮ್ ರೇಂಜ್ ವಿತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಸ್ಲೈಡರ್ ನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಇದರ್ ಓವರ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಟ್ ರೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ರೇಟ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓವರ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ದ ಪ್ಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎನ್ ಹೇರ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೈ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಶ್. ದೇ ಮೈಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಶಿಂಗ್? ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀರಿ. ಅಂಡ್ ಫೈಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ಅ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಹೇರ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಪ್ಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ಡ್ ಹೇರ್, Maya no longer needs to calculate all the simulation data. So instead Maya reads the data contained in specified ncache file and plays it back. ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದು, ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸತಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ನ ಫಟಾಫಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. And encaching your hair simulation has the following benefits. ಏನೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, you can play the simulation more quickly and scrub back and forth. ಒಂದು, you can reuse caches so that you don't have to solve at render time. Control and direct a simulation by arranging, merging and blending its encache clips. So ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು
ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಶಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆನು ಇನ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೆನು ಸೆಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾಯಾ 16th ವರ್ಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಮಾಯಾ 14 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಲ್ವಾ, ಸೊ ಎಂಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಆ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋ ಔಟ್ಲೈನರ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ದೆನ್ ಗೋ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ ಬೇಕಾ, ಟೈಮ್ ಸ್ಲೈಡರ್ ಬೇಕಾ, ರೆಂಡರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಕು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಸ್ಲೈಡರ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಟೈಮ್ ಸ್ಲೈಡರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ಸಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ see it's renamed automatically. I gave auto rename, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿನೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಆಗೋ ತನಕ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈದರ್ ಬ್ರೈಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಸಿನ್ಸ್ ದ ಬ್ರೈಡ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ನೋಡ್, ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಜಡೆ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬ್ರೈಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಇಡೀ ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ತರ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ತರ, ಅಥವಾ ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇರ್ ಮಾತ್ರ ಬ್ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ನಾನು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, if you are braiding individual follicles, select the follicles and in the channel box set the braid attribute to on. So braid attribute ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. braid attribute ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗಬೇಕು ವಿಂಡೋ ಔಟ್ಲೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅದೇ ಮೆಥಡ್ ನ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್, ಸಿ ದೆನ್ ಲೈಕ್ ಸಿ ಬ್ರೈಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಡೋಂಟ್ ಸಿ ಬ್ರೈಡ್ ಇನ್ ದ ಚಾನಲ್ ಬಾಕ್ಸ್, ದೆನ್ ಔಟ್ಲೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಾಲಿಕಲ್, ಈ ಫಾಲಿಕಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ರೈಡ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬ್ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಬ್ರೈಡ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ರೆಂಡರ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬ್ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಕರ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇರೋ ಅಂತ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕರ್ಲ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಈದರ್ ದ ಹೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಲಂಪ್ ಕರ್ಲ್ ಆರ್ ಕರ್ಲ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ ಅಥವಾ ವೇವಿ ಹೇರ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೇಂಜಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಲ್ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಿನ್ನೆ ತೋರಿಸಿದೀನಿ ಇದನ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೇವಿ ಹೇರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರಿಫರೇಬಲ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಶೇಪಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಆಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಸಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಆಸ್ ಮೆನಿ ಸಿವಿಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಚೇಂಜಸ್ ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಥಂಬ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಫರೇಬಲ್ ಟು ಯೂಸ್ ಲೋ CV ಕೌಂಟ್ ಕರ್ವ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕೌಂಟ್ CV ಕೌಂಟ್ ಇರಲಿ ಫಾರ್ ದ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಪ್ಲೈ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಶೇಪಿಂಗ್ ಟು ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸಬ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಹೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೆನ್ ಮೋರ್ ವಿಜುವಲ್ ಡಿಟೇಲ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಸಬ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Then however, large scale shaping of the hair generally must be done by editing the start and rest curve positions. So ನೀವು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಶೇಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕರ್ವ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಂಪ್ ಕರ್ಲ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ದ ಹೇರ್ ಕ್ಲಂಪ್ ಕರ್ಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಂಪ್. ಸೊ ಕ್ಲಂಪ್ ಕರ್ಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದು ಹೇರ್ ಕ್ಲಂಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಂಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ಲೈಕ್ ಬಂಚ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್.
ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್. ನಿನ್ನ ಕ್ಲಂಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾಲಿಕಲ್ ಇಂದ ನೋಡಿ ನಾವೆಷ್ಟು ಕ್ಲಂಪ್ ಅಗಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಹೇರ್ಸ್ ಬಂದಿರುವಂತ ಆ ರೀತಿ. So for very tight curls, you might need to type in values outside the range of the graph. So graph ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೊರಗಡೆ ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಂಪ್ ಕರ್ಲ್ ಏನಿದೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಕ್ಲಂಪ್ ಕರ್ಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ದಿಸ್ ಒನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಏನಂತಾರೆ ಮ್ಯಾಪ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಂಪ್ ಕರ್ಲ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಅದ್ರದ್ದು ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Okay, so you might also need to increase subsegments when doing this, and graph determines the rate of curl along the clump with the value of 0.5 being no curl. So ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಇಟ್. So you can create frizzy or kinky hair by using curl displacement combined with the high curl frequency and large subsegment count. So ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಥರ ಲೈಕ್ ಫ್ರಿಜಿ ಹೇರ್ಸ್, ಕಿಂಕಿ ಹೇರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕರ್ವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ಕರ್ಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಕೌಂಟ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ ಹೈ ಸಬ್ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮೇ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ರಿಫ್ರೆಶ್, ಸೊ ಯು ಮೈಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಲೋವರ್ ದ ಹೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಕ್ಲಂಪ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾರೋ ಅಂಡ್ ದ ಕರ್ಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜ್, ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಶೇಪ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಫ್ರೋ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕರ್ಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಐಯರ್ನ್ಡ್ ಕಿಂಕಿ ಹೇರ್ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೆಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕರ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕರ್ಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫೇರ್ಲಿ ಬೌನ್ಸಿ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೇರ್ ಇರೋರ್ಗು ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ ಇರೋರ್ಗು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೌನ್ಸಿನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಶೋ ಇನ್ ದ ಟಿವಿ. So in general you should be able to get the desired behavior by running the simulation and playing with different stretch resistance, compression resistance, bend resistance, attribute settings. For very loose heavy curls, loose agi heavy irutte curls, the length of the clump may stretch like a slinky. This can be achieved by lowering the stretch resistance and compression resistance values na reduce ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. curls that are not properly self shadowed will look flat. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಶ್ಯಾಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ದೇ ಹೇರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಫೋಟೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಶ್ಯಾಡೋಯಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ 2D ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಶ್ಯಾಡೋಯಿಂಗ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಕ್ಲಂಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ಲಂಪ್ ನೋಡಿ, ಬ್ರೇಡ್ ನ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಪೋನಿಟೈಲ್ ಇಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಲಂಪ್. ಸೊ ಪೋನಿಟೈಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜುಟ್ಟು ತರ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಲಂಪ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ತುಂಬಾ ಹೇರ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ ಹೇರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೇಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇಂಟ್ ಹೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, to best shape the clump, a different hair system could be used for the ponytail than from the rest of the hair. So you could paint a single hair at the desired location of the ponytail. ಸೊ ಅದೇ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಪೋನಿಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪೋನಿಟೈಲ್ ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ದ ಹೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಕ್ ದ ಕ್ಲಂಪ್ ವಿತ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಂಪ್ ವಿತ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಟು ಶೇಪ್ ದ ಪೋನಿಟೈಲ್. ಸೊ ಕ್ಲಂಪ್ ವಿಡ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಂಪ್ ವಿಡ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಗಲ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು, ಹೌದಾ. ಸೊ ಕ್ಲಂಪ್ ವಿಡ್ತ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ವಿಡ್ತ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್.
ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಕರ್ವ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೇಟ್, ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಪೇಂಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಹಾಕೋಣ, ಅವಾಗ ಹೇರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ರೀತಿ ಬಿಡ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಹೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮೇಕ್ ದ ಕ್ಲಂಪ್ ವಿಡ್ತ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲಂಪ್ ವಿಡ್ತ್ ಸ್ಕೇಲ್ನ ಶೇಪ್, ಪೋನಿಟೇಲ್ ಶೇಪ್ ಬರೋ ತನಕ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಂಪ್ ಮೇ ಬಿ ಮಚ್ ವೈಡರ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ನ್ಯಾರೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಲುಕ್. ಸೊ ಕ್ಲಂಪ್ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಜುಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಟೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಕ್ಲಂಪ್ ವುಡ್ ದೆನ್ ವೈಡನ್ ಔಟ್ ಅ ಲಿಟಲ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಲಂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಒಂದು ನಾಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಅಗ್ಲ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಶೇಪ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಿ, ಜುಟ್ಟು ಹಾಕಿರೋ ಹುಡುಗಿರ್ದು ಚೇಂಜಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಹೇರ್ನ ನೋಡಿ, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೆಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೋನಿಟೈಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟಿಫ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸ್, ಪೋನಿಟೈಲ್ ನ ಬೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೆನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಶಾರ್ಪ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಸ್ಟಿಫ್ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಟೈ ಪಾಯಿಂಟ್. So one problem with this method is that clump bases do not follow the curvature of the head. So for a wide clump base, some hairs may not sit on the head. So ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇರ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಡ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಲ್ಲ. Slightly inserting the start curve positions into the head can help compensate for this. So ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಅದಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ. The hairs coming from a very large area of the head into a ponytail are better handled by additional hair system or set of follicles. Okay, so you could potentially merge these into a tie object at the clump base, hiding the transition to the single clump used for the ponytail. So ಒಂದು ಹೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಅದರ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪೋನಿಟೈಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. A very slight amount of clump curl may help with the ponytail shape. You might also need to increase the number of hairs per clump to high value to get enough density in the ponytail. So ಹೇರ್ ಪರ್ ಕ್ಲಂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೇರ್ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ತುಂಬಾ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಕೂದಲು. So multi-streaks can help get the required density without impacting render times too much. So multi-streak, it is like ರೆಂಡರ್ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ರೆಂಡರ್ ಟೈಮ್ ಲೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೇರ್ ಕ್ಲಂಪ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಬ್ರೇಡಿಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ದ ಬ್ರೇಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆನ್ ಅ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಕ್ಲಂಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ರೇಡ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ 3 strands. ಸೊ 3 strands ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಜಡೆ ಕಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಹೇರ್ನ, ಆ ತರ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಂಟರ್ನಲಿ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪೇಂಟ್ ದಿಸ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಬ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ನ್ ಬ್ರೇಡ್ ಆನ್ ಇನ್ ದ ಚಾನಲ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಜಡೆ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ರೇಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಬ್ರೇಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಶೇಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ರೇಡ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಲಂಪ್ ಪೋನಿಟೈಲ್. ಸೊ ಪೋನಿಟೈಲ್ ತರಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಶೇಪಿಂಗು ಬ್ರೈಡ್ಗೂ ಶೇಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. So with both ponytails and braids, proper self-shadowing of the hair is critical to achieve the tube-shaped look of the clump. So self-shadow ಇಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಶೇಪ್ ಆ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ದಟ್ ದ ಕ್ಲಂಪ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮಾಡೆಲ್ಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ವಿಚ್ ಯೂಸಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಿತ್ ದ ಲೈಟ್ to determine the shading. So instead, hairs on the side of the clump away from the light will be as bright as those on the light facing side unless they receive shadows cast from the other hair. So ಯಾವ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಂಪ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಲಂಪ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಏನ್ ರೀಜನ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಹೇರ್ನ ಶಾಡೋ ಬೀಳದೆ ಇರೋ ತನಕ. ಸೊ ಫಾರ್ ಪೇಂಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಡೆಪ್ತ್ ಮ್ಯಾಪ್ shadows must be used with the use ಏನಂತಾರೆ ಪೇಂಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಪ್ತ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಶಾಡೋನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಿಡ್ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದ ಬಯಾಸ್ ಆನ್ ದ ಲೈಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಸೈಜ್ ಹೈ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪೇಂಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಪೋನಿಟೈಲ್ ಬೈ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹೇರ್ ಕಮ್ಸ್. There are a few techniques you can use to pull hairs together. Select the start end CVs, then scale down while holding L.
key, and be careful length lock, I mean lock na length ಮಾಡೋದು ನಿನ್ನೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದು. Be careful when doing this, as operations done while lock length is do not undo fully on like ಲೆಂತ್ ಆನ್ ಇದ್ದಾಗ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಂಡು ಮಾಡೋದಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ಸೋ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಲೂಸ್ ದ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ವ್ಸ್ ನಿಯರ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಾಲ್ಪ್. ಸೊ ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ನ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ರೊಟೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ curves is the most direct way to shape the hair. So start position ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಬೆಟರ್ ವೇ ಟು ಶೇಪ್ ದ ಹೇರ್. ದ ಲಾಕ್ ಲೆಂತ್ ಫೀಚರ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ವೆನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಚೇಂಜಸ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಹೇರ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮಾಡಿಫೈ ವೈಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ರೊಟೇಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ಟು ಪುಲ್ ದ ಹೇರ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಕ್ಲಂಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನಂತಾರೆ ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ಪ್ಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಟ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಡನ್ ಡಿಲೀಟ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂಡ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ದಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಹೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದೆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ರೇಡಿಯಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ರೇಡಿಯಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರನ್ ದ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಹೇರ್ ಕಮ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಡೌನ್. ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋ ತನಕ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೆಟ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿಲೀಟ್ ದ ರೇಡಿಯಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಚೇಂಜಸ್ ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹೇರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ನೀವು ಒಂದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 2-3 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪೊಸಿಷನ್ ದ ಹೇರ್ ಟುಗೆದರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪಿನ್ ಇಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಸೊ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಫಾಲ್ ಅಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ಲೂಸ್ ಹೇರ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಪೋನಿಟೈಲ್ ತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಆ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಹೇರ್ಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಿನ್ ಇಟ್ ಟುಗೆದರ್. ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಟು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ನಿಯರ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೋನಿಟೈಲ್. ಸೊ ಆ ಪೋನಿಟೈಲ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಗೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಶೇಪ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಎಡಿಟರ್ ಸೆಟ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಟು ವಿದಿನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದ ಪೋನಿಟೈಲ್ ಬೌಂಡ್ ಸ್ಟಿಫಿ ಟು ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೆಡ್, create a transform constraint for the hair and then group the constraint to get head geometry. So 2-3 ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ನ ಹಾಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ಸ್ ನ ಹೆಡ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೈ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ರೇಡೆಡ್ ಶೇಪ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ದ ಶೇಪ್ಸ್ ಬೈ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಆನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೊಲೈಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಜಡೆ ಕಟ್ಟೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇರ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಸ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಟು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಆನ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಸೆಟ್ ಟು ವಿದಿನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಲಾಕ್ ಲೆಂತ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಟು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಿವಿಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಅದು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? So with this, I am ending up with Unit 3 and with the Unit 4, I might start in the next week or I will just let you know. And if you have any doubts, please ask. And don't worry, if idradu ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಅಂಡ್ ಹೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಸುನಿಲ್ he knows, so we'll take his help and we will create we will practice the hair and fur system. Okay, and hope you have got this, and if any doubt please call me or ask me, and thank you.